احمد سعید منا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، ایک بہت اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے اور جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بہت اہم کلیدی کردار ادا کیا ہے اور بات چل رہی ہے، ڈائیلاگ چل رہا ہے. آپ کے خیال میں کتنا سود مند ثابت ہوگا آنے والے چند گھنٹوں میں؟ جی بالکل، جیسے آپ آپٹیمسٹ لینس کے ذریعے اس کو دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا اس کو آپٹیمزم سے دیکھ رہی ہے. اور میرے خیال کے اندر اب اگلے 1 سے 2 گھنٹے کے اندر، جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے بات کی ہے کہ وہ اس کی اپنی بریفنگ لے رہے ہیں پینٹاگون سے، اور پاکستان کے لیڈرشپ کی انہوں نے تعریف کرنے کے بعد کہا کہ بریفنگ لینے کے بعد پھر میں کچھ فیصلہ اس پہ کریں گے. اب وہ فیصلہ کرنے کے جہاں تک بات ہے تو پازیٹیوٹی کی وائبس امریکنس کی جانب پہ ہیں، اور پھر جو ایک ہائی آفیشل جو ہیں ایران میں، وہ بھی ریٹر کے مطابق وہاں سے بھی خاصی پازیٹیوٹی کے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں. تو لہٰذا ان تناظر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب سے جو 3 گھنٹے کے بعد جو ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ سویلائزیشن کو وہ ختم کر دیں گے، تو وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد انہوں نے اسی ایکس اکاؤنٹ پہ جو میسج تھا اس میں یہ بھی لکھا کہ وہ ایسا نہیں چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ایران نے بھی بہت ریزیلینس سے، اور پھر جس طرح لوگ جمع ہوئے پلوں کے اوپر اور پاور ہاؤسز کے باہر، تو لہٰذا وہ تمام چیزیں ظاہر پینٹاگون یا ان کے وائٹ ہاؤس بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی، اور ایسا نہ ہو کہ مزید کچھ ساکھ سے محروم ہو جائیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز اے پرسن آلسو، اور امریکہ ایز اے سپر پاور، تو وہ بھی کوئی ایک ایسی اسٹیٹ کی جانب یا ایسے لیڈر کے پیچھے ہیڈ بیہائنڈ کرنا چاہ رہے کہ جس کے پیچھے چھپ کے وہ شاید اس سے وہ جو ہے وہ سیز فائر کی طرف وہ جا سکیں، اور ایٹ لیسٹ وہ 2 ہفتے تو اس میں لازمی وہ ٹائم جو ہے اس میں انوالو ہو. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے اپنے آپ کو یہ پیش کیا، اور ہمارے جب انگیجمنٹ ان کے ساتھ اس کو چل رہی ہے ڈپلومیٹک کور کی یا ملٹری یا پولیٹیکل لیڈرشپ کی، تو لازمی ایک شائبہ ملا ہوگا، ایک انڈیکیٹر اس طرح کے ملے ہوں گے کہ آپ آفر کریں یا کوئی آفر وہ تلاش کر رہے ہیں، یا کوئی ایسے ملک کو تلاش کر رہے ہیں کہ جس کے پیچھے وہ ہیج بیان کریں. تو آئی تھنک ہماری ڈپلومیسی کی فتح ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیش کیا، اور ہم نے اپنے آپ کو اس میں پیش کیا، اور ہمارا جو اسلام آباد ایکارڈ ہے وہ بالکل رائپ کھڑا ہوا ہے. اور جس طرح پچھلے کچھ 7-8 دنوں کے اندر ہم نے اپنا رول ادا کیا کہ جس میں ترکیہ کے اور مصر کے یہاں پہ وزرائے خارجہ بھی آئے، تو ہماری جو ایکٹیویٹیز تھیں پیس کو لے کے، امن کو لے کے، دونوں ممالک کی جانب سے کوئی بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ، جی اسپیشلی ایران کی جانب سے کوئی بہت پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی جو امریکنز کے ساتھ اپنے پرانے اسکور سیٹل کر رہے تھے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے تو امریکنز کے لیے دونوں صورتوں میں کہ اگر وہ کچھ سخت قسم کا یا لارج لیول کے اسکیل کا کوئی اٹیک کرتے ہیں جی تب بھی، اور اگر وہ نہیں کرتے تب بھی، چاہے کہ وہ ہماری پیس آفر کو ایکسیپٹ کر کے تو اسے اپنے آپ کو ریلیگیٹ کر لیں، دونوں صورتوں کے اندر امریکنز کا جو ساکھ ہے وہ خاصی متاثر ہوگی. کیونکہ اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو آف کورس پوری دنیا میں کرٹیسزم ہوگا، اور اگر اٹیک نہیں کرتے تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ نے بلف کال کر لیا، جی یعنی آپ نے صرف گدر بھبکیاں لگائیں اور کیا کچھ نہیں. تو لہٰذا سول سپر پاور کے اسٹیٹس سے وہ محروم ہو جائیں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آئی ایم شیور کہ پاکستان کی جو آفر ہے اس کے پیچھے ہیج بیہائنڈ کریں گے، وہ بیڈ امنگ دا ورسٹ چوز کریں گے. اور بیڈ امنگ دا ورسٹ، بیڈ کیا چیز ہے کہ آپ 2 ہفتے کی جو ہے وہ سیز فائر میں چلے جائیں، اور وہ شاید اگر ایران کی جانب سے پہلے اسٹیٹمنٹ نہیں بھی آتی تو وہ ایک ان آئسولیشن بھی، یعنی سنگل ہینڈیڈلی بھی، وہ شاید پاکستان کی جو ہماری آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور وہ ہائر مورل گراؤنڈ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے پیس کو ایک اور موقع دیا. اور یہ ہائر مورل گراؤنڈ اس وقت بیسیکلی ٹلٹڈ ہے ٹورڈز دی ایران سائڈ، کہ جس طرح انہوں نے 38-39 دن جو ہے وہ امریکن آن سلاٹ کو برداشت کیا ہے، اور جس طرح اس کی لیڈرشپ کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ اس کو دنیا میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اگر وہ سیز فائر کی طرف جاتے ہیں چاہے وہ عارضی کیوں نہ ہو، میرے خیال میں کچھ وہ ڈیجٹس، کچھ فگرز ضرور اچیو کر لیں گے ان ٹرمز آف گیننگ دی پاپولیرٹی اور فار دیٹ میٹر ہائر مورل گراؤنڈ. تو اس وقت دونوں صورتوں کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور ایران کی طرف سے بھی انڈیکیشنز ہیں کہ پاکستان کی آفر کے اوپر وہ پازیٹیو رسپانس دیں گے. اور جیسے سی این این بھی رپورٹ کر رہا ہے، سی این این اب ایک قسم کا اسٹیٹ چینل ہے ان کا، امریکنز کا، دو کہ وہ کبھی ٹینجنٹ پوزیشن میں لیتا ہے اپنے آپ کو نیوٹرل دکھانے کے لیے، لیکن سی این این بھی اور دیگر جو ان کے
चैनल्स हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर, अगर आप कुछ चैनल्स पे देखें, स्क्रॉल करें, तो वो भी इस वक्त बड़े पॉजिटिव हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इस ब्रीफिंग के बाद जब पेंटागन से निकलेंगे तो उनकी तरफ से जंगबंदी का ऐलान किया जाएगा। तो लेट्स होप एंड सी। और लाजमी मैं भी ऑप्टिमिस्ट हूँ कि जंगबंदी हो जाएगी। और ये याद रखें, आप लिखिएगा, देखेंगे आप, हम एनालिसिस करेंगे कि आज की रात का जो पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार रहा अमन को लेके, ये आइंदा आने वाले दिनों में जो रीजनल पावर की सूरत में ईरान उभर के आएगा, उसके साथ ताल्लुकात हमारे बायलैटरल लेवल पे, और अमेरिकन के साथ साउथ एशिया के अंदर जो प्रायोरिटी वो पहले इंडिया को दिया करता था, वो मेरे ख्याल में अब वो अपना वेट जो है वो पाकिस्तान के हक में रखेगा, ताकि जो हमने दुनिया को में अमन अचीव करने के लिए या किसी बड़ी जंग से दुनिया को बचाया है, आइंदा आने वाले दिनों में माशी तौर पर, मिलिट्री तौर पर, सफारती तौर पर हमें इंतहाई अहम लेवल की जो है अचीवमेंट्स होने जा रही हैं। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट भी है, वो भी इस चीज़ को इंडिकेट करती है। और इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर एक बंदे का जिक्र अगर मैं करूं तो इट इज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जी, दो के बिल्कुल। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो है वो ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन पीछे जो कैटलिस्ट हैं, जो सारी स्ट्रेटजी को, क्योंकि हमारी सिक्योरिटाइज स्टेट है, इसमें सिक्योरिटी हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक जो है वो मेजर एक हिस्सा होता है हमारी फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी को लेके। तो उसमें जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं, वो और उनके जो रफाकार हैं, जो कोर कमांडर्स हैं, वो तमाम वक्त इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और वो फीड इन कर रहे हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट को। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटीज़ हैं या कैबिनेट है, उसके अंदर एनालिसिस करके अपनी एक्शन ले रही हैं। तो हम जो इस वक्त रात के जो है वो तकरीबन 2:30 बजे प्रोग्राम कर रहे हैं, जी, तो ये भी दुनिया में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है, पाकिस्तान की जो अमन को लेके एक सीरियसनेस है, इसको नोट किया जा रहा है। और ये जब कमिटी ऑफ नेशंस में बात होती है, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस में बैठ के जब बात होती है, तो हमारा जब डेलीगेशन जाता है, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है यूनाइटेड नेशंस में किरदार अदा करने का, तो द वे यू आर रिसीव्ड इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के हॉल के अंदर, जी, आपकी सोच है कि आप दिल आपका कितना बड़ा होता है और कितना फख्र होता है जब हमारे डेलीगेशन को देख के लोग तालियां बजाते हैं और आपको जो है वो प्रेज जी। करते हैं। तो आज हमारी लीडरशिप जो किरदार अदा कर रही है, अब मुझे अल्लाह से पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अब से 2 घंटे के बाद हम उसको जी, सेलिब्रेट करेंगे और फिर इसके साथ हम एक दायमी अमन की तरफ मशरक़ वस्ती और जी, साउथ एशिया के अंदर जा सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एक बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है और जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बहुत अहम कलीदी किरदार अदा किया है और बात चल रही है, डायलॉग चल रहा है। आपके ख्याल में कितना सूदमंद साबित होगा आने वाले चंद घंटों में? जी बिल्कुल, जैसे आप ऑप्टिमिस्ट लेंस के जरिए इसको देख रहे हैं, सारी दुनिया इसको ऑप्टिमिज्म से देख रही है। और मेरे ख्याल के अंदर अब अगले 1 से 2 घंटे के अंदर, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट से बात की है कि वो उसकी अपनी ब्रीफिंग ले रहे हैं पेंटागन से, और पाकिस्तान के लीडरशिप की उन्होंने तारीफ करने के बाद कहा कि ब्रीफिंग लेने के बाद फिर मैं कुछ फैसला इस पर करेंगे। अब वो फैसला करने के जहाँ तक बात है, तो पॉजिटिविटी की वाइब्स अमेरिकन की जानिब भी हैं, और फिर जो एक हाई ऑफिशियल जो है ईरान में, वो भी रॉयटर के मुताबिक वहाँ से भी खासी पॉजिटिविटी के इंडिकेटर्स आ रहे हैं। तो लिहाजा इन तनाज़र के अंदर मैं समझता हूँ कि अब से जो 3 घंटे के बाद जो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि सिविलाइजेशन को वो ख़त्म कर देंगे, तो वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने उसी एक्स अकाउंट पे जो मैसेज था उसमें ये भी लिखा कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन चूंकि ईरान ने भी बहुत रेजिलियंस से, और फिर जिस तरह के लोग जमा हुए पुलों के ऊपर और पावर हाउसेस के बाहर, तो लिहाजा वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर है पेंटागन या उनके वाइट हाउस भी इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो लिहाजा कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करने के लिए भी, और ऐसा ना हो कि मजीद कुछ साख से महरूम हो जाएं प्रेसिडेंट ट्रम्प एज ए पर्सन ऑल्सो, और अमेरिका एज ए सुपर पावर, तो वो भी कोई एक ऐसी स्टेट की जानिब या ऐसे लीडर के पीछे हेज बिहाइंड करना चाह रहे थे कि जिसके पीछे छुप के वो शायद इससे वो जो है वो सीआर की तरफ वो जा सकें, और एटलीस्ट वो 2 हफ्ते तो उसमें लाजमी वो टाइम जो है उसमें इन्वॉल्व हो। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया, और हमारे जब एंगेजमेंट उनके साथ इस पर चल रही है डिप्लोमेटिक कोर की या मिलिट्री या पॉलिटिकल लीडरशिप की,